ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഫ്രീ ആയി ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്, ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ 2 ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മലയാളത്തിലുള്ള ലിങ്ക്, ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ലിങ്കും, മറ്റത് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്. അതിൽ ഏതിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2ലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. I'll see you in the WhatsApp group. ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, നോ പ്രോബ്ലം. It's going to be posted on YouTube as a case study. അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? No problem. All right, good. Excellent. So tell me, what is it you want to achieve in this 15 minutes conversation with me? എന്താണ് നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കൺവെർസേഷൻ്റെ എൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും? ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് കോച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അത് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ പറയാ, കുഡ് ബി റീഡിങ് റൈറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ പോകണം. Okay, great, excellent. So tell me, by when do you want to achieve this? ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? Whatever it is. See, I mean, generally it requires time for a transformation, right? So I think I personally consider it will at least take 6 months for a transformation. Okay, even if I go through some training, whatever it is. Yeah, 6 months. Okay, now tell me, 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ what is that you want to see in yourself? What are the 3 things that you want to see in yourself? What are the 3 changes that you want to see in yourself? എന്ത് 3 മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങളിൽ കാണുന്നത്? Oh, absolutely. One is a consistent positive behavior. Consistent positive behavior. Okay, number 2. Second thing, being so cool, even in the event of any problems or situations or crisis. Professional. I mean, I'm speaking from a professional perspective, not from a personal perspective. So in the problem professional life lana. So okay. Number 3. Third thing, I think at the top of my mind could be relationship handling. Okay. ഇതിൽ 3 the first one you said consistent, positive behavior. Number 2 is being so cool, especially when you're going through crisis and the problems in your profession. Number 3 is relationship handling. Among these 3 things, which one do you think is the most crucial, critical for you? I think as we speak now, I think the most critical would be the positive behavior, I would say. Okay, that's much important for me. Right, great. A positive behavior എന്ന് പറയുമ്പോൾ I want you to think about a leader or a person that you admire. Our നേതാവാം, ആരും, okay, anybody that you think of. What are the 3 positive behavior that person has? It could be a male or a female. It could be any leader. It could be your friend itself. Okay, എന്താണ് അവരിൽ കാണുന്ന 3 positive behavior which you don't have? Oh yeah, absolutely. See, I come from a very strong IT background. No, give me. Let's stick on to the question. What are the 3 behaviors that you see in someone that you admire but you don't have? Let's stick on to the question. Yeah. I think the first thing which I generally see from a leader whom I inspire is that they are very unpredictable. I mean, you can't judge them whether they are happy or sad or confused. They're just they're constant all the time. Yeah, that really surprises me. Number 2 is that they just get things done. Doesn't matter. Things done. Number 3. 3, they are super influential. Absolutely. Now, when it comes to these 3 things, one is unpredictable. What we call is consistency. Unpredictable is that you can't read a leader's face, whether they are going through a tough situation back home, but still they would be completely plain and you won't be able to identify. The next day they would be very happy, but still you won't be able to identify whether they are happy because they're very consistent when it comes to their body language, when they connect with people, when they communicate and so forth. So അവർ എപ്പോഴും ഒരു consistency keep ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് the true leaders I'm talking about. Right. Number 2, get things done. നമ്മൾ ഒരു ലീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ. You should not be doing. ഒരു ലീഡർ ഒരിക്കലും എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, but he has to get the things done. മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി.
That's absolutely correct. Number 3, super influential. കാരണം ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ influencing people അതിൻ്റെ meaning തന്നെ. What do you mean by leadership? So these are the 3 qualities. Among these 3 qualities, where do you feel that you lack? എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബാക്കിലാണെന്നുള്ളത്? ഞാൻ ബാക്കിലാന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്പർ 1 ആണ്. I am pretty much predictable. Okay. That's a problem. Okay. Do you think it's a problem or is it a challenge? I think it's a challenge. That's what I said. ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. സെൻസ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെനിക്ക് എന്റെ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇല്ല. Can I just share a small thing? Okay. എന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദ ലിമിറ്റഡ് ടൈം യു ക്യാൻ ഗിവ് മീ സം ഗുഡ് പോയിന്റ്സ്, റൈറ്റ്? എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് എ സെഡ്, ഞാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊഫഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലാണ്. ആൻഡ് അൽഹംദുലില്ലാ ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് എ വെരി ഗുഡ്, എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു സീനിയർ പൊസിഷനിലാണ്. വിച്ച് ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് കിട്ടാറില്ല. എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് അപ് ടു വാട്ട് ഐ ഓൾറെഡി ഹാവ്. അപ്പോ എന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ്സ് സേ ഞാനൊരു നല്ല പെർഫോമർ ആയിരിക്കും ഫോർ 6 months ഡൗൺ ദ ലൈൻ, റൈറ്റ്? സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നടക്കും. ആൻഡ് വെനെവർ ഐ ഗെറ്റ് സം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫ്രം മൈ പിയേഴ്സ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫ്രം സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഫോർ something which I have not done on time or something which is not on quality or things like that, then I get absolutely down. അവിടുന്നൊരു എന്താ പറയാ, and then it takes time for me to recover that. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചില സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കും. and I'm not able to free my mind, I'm not able to reset my mind. അടുത്ത ദിവസം കമ്പനിയിൽ വരുമ്പോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ഔട്ട്ലുക്കും എന്റെ ബിഹേവിയറിലൊക്കെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവും. അപ്പൊ പിന്നെയും അതിന്റെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരും. പിന്നെയും അത് കുറച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം ആവും. Sometimes it hurts my ego, as an example. Sometimes എന്തെങ്കിലും അത് എന്താ പറയാ, ഇമോഷൻസ് വരും. അത് പുറത്തോട്ട് വരും. ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വാട്ടെവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും. അത് ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സെൻസിങ്, റൈറ്റ്? എനിക്കത് റീസെറ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ലുക്കിംഗ് എ ചേഞ്ച്. അത് പ്രോബ്ലം ആണ്. കാരണം ഐ ഹാവ് കം എ ലോങ് വേ. ഞാൻ ഒരുപാട് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ ഇപ്പൊ ഞാൻ 40+ ആയി. ഇനി എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നൗ ഐ വോണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി. എനിക്കൊരു ലോങ് ടേം കരിയർ വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു കീപ് ഓൺ ജമ്പിങ്, സെൻസി. ഐ വോണ്ട് ടു സോൾവ് ദിസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ദ മൊമെന്റം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 4 വർഷം പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. If you watch the recording, you'll see 4 times you have used the word problem. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് പ്രോബ്ലമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറും. Am I right? ബട്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം, ഞാൻ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ബീറ്റിംഗ് ദ ചാലഞ്ച്. Because you become a challenger, not a problem. You're not somebody who's looking for the problem. പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല, പക്ഷേ ചാലഞ്ചിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ടു അവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. Am I right? Do you believe in that? Because anything that we say, it goes to our subconscious mind. So here we need to tackle this. So tell me, give me a leader that you know who is really consistent in his job, performance, productivity, family, relationship, and so forth. Can you think of someone? Don't give me the name. Oh, yeah, absolutely, yes. Okay. From my past experience. Okay, great. So what does happen to him? ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക? Let's say he has got what do you call, ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഫ്രം ദ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ C-suitesന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കെല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം, ആ വ്യക്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം എന്തായിരിക്കും? മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ? മാറ്റങ്ങളില്ലെങ്കിൽ then how? What is it? ഞാനത് ഇങ്ങനെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഓൺ ഹൗ ദേ ഡീൽ വിത്ത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ സ്മാർട്ട് ആൾക്കാർ ദേ ആർ വെരി പ്രൊആക്റ്റീവ്, സെൻസി. അവരൊരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല. വെരി വെരി പ്രൊആക്റ്റീവ്. ദേ തിങ്ക് 6 months ahead. അതാണ് അവരുടെ ഒരു കഴിവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. Absolutely. അപ്പം പണ്ട് ലിങ്കനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിങ്കനോട് ചോദിച്ചത് ഒരു 6 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ എനിക്കൊരു മരം ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 6 മണിക്കൂർ ഞാൻ ആ ആക്സ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടാൻ, ആ മരം വെട്ടാൻ ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ എടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ 6 മണിക്കൂർ ഞാൻ അത് ചിസൽ ചെയ്തിട്ട് അത് എത്ര ഷാർപ്പാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ഷാർപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ മരം 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുറിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതെ, അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രിപ്പറേഷനാണ്.
Okay, Yeah. it's 80% preparation and 20% action. അതെ, ശരിയാ. Okay, അപ്പം നമ്മൾക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ്ലി എപ്പോഴാണ് ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത്, ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് എപ്പോഴുണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി യു വെന്റ് ഡൗൺ ഓൾ ടുഗെദർ, I mentally mean, down? currently, I'm trying to recover from it. Where Okay. it's Okay. it's basically peer pressure, essentially, right? Okay. And I mean, I don't know how much I can be very open here. Yeah, no, keep this, all those things confident. Let's say Yeah. it's a peer pressure. Okay. ഈ peer pressure എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. Yeah. Anyone can give you a peer pressure. You know, anyone can give you a pressure. Even your kids can give you pressure. Am I right? Yeah, that's true. The political situation can give you a pressure. Even the economy can give you a pressure. Your in-laws can give you a pressure. Your wife and your spouse can give you pressure. Anyone can give you pressure. So this is what ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള കപ്പുണ്ട്. അതെ. 4 types of cup. ആദ്യത്തെ കപ്പിനെ നമ്മൾ ബ്രോക്കൺ കപ്പ് എന്ന് പറയാം, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലത്തെ കപ്പ്, അതിന് സോഫ്റ്റ് കപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ. മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ കപ്പാണ്, അത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, പക്ഷെ അത് വളരെ ചെറുതാണ്, കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കപ്പ്. നാലാമത്തെ കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ്, അതിന് ബിഗ് സ്ട്രോങ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ BS കപ്പ് എന്നാണ് പറയല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 4 കപ്പിലും ലീഡേഴ്സ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് BS കപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, അവർ എന്ത് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാലും സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ അതൊരു പൊട്ടുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതെ. ഈ പൊട്ടൽ പുറത്തുനിന്ന് നടക്കാം, ഉള്ളിൽ നിന്ന് നടക്കാം, ശരിയല്ലേ? ഒരു ഗ്ലാസ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടും, കാരണം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടും, പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാലും ഗ്ലാസ് പൊട്ടും, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ആണ് നമുക്കറിയണം. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പ് ആർ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു കൺവേഴ്സേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺ കപ്പ്. ഈ ബ്രോക്കൺ കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട്, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തതും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല വീട്ടിലൊക്കെ. അങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ജോബിന് പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ വെരി സോഫ്റ്റ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. Is that right? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ it's absolutely right. That's true, because from the conversation we can understand that. Yeah. So നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബ്രോക്കൺ കപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് കപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ കപ്പാക്കി മാറണം. You have to become strong. Absolutely, I agree. So now let's say ഈ ഒരു സെനാരിയോ നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ പ്രഷർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ സീനിയർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ജൂനിയർ ഓർ സെയിം ലെവൽ, whatever it is. പ്രഷർ തരാണ്. പ്രഷർ തരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? What is the root cause that they are giving this sort of pressure? What is the 3 things? See, first thing എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ്, സെൻസി, ലൈക്ക് because they want to make a position. Okay. They want to make a place, and my boss is a different nationality and my peer is from the same national, so they have that bonding, right? And I mean, working in an international job, that is always a challenge where you get. So our triangular situation, I'm on the corner, so they are partners. That's one thing, and my peer wants to get in. And second thing is that the job which I'm working is a very juicy and eye-catching job, so everyone wants that. A third thing is that, to be very honestly speaking, maybe I could be slow in certain times. Maybe I'm not able to tackle an international problem where you have to work globally and get things done. Because of my lack of influence. I agree with that. I admit with that, because globally it's all people working from different nationalities. It's not very easy to tackle them. Whereas my peer has an advantage because he belongs to the same nationality, and his boss, my boss, supports him. So influentially speaking, he has an upper hand. Okay. Which I don't have. Okay. Now the situation is absolutely clear. Okay, it's very crystal clear to me. ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ, ഏത് കമ്പനിയെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് കമ്പനിയിലാണോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിയർ ഒരു പ്രത്യേക നാഷണാലിറ്റിയാണ്, ആ നാഷണാലിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ബോസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു കൂടിച്ചേർച്ച ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു വ്യക്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേർച്ച ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് മറ്റുള്ളവരായിട്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ചിലപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലോ ആയിരിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ, ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കാം, ബിക്കോസ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഫ്രം ദ അതർ നാഷണാലിറ്റീസ്. Am I right? True. ഇവിടെ
Now, this is a question I want you to ponder, and I want everyone, ആരൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്ന അവരെല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു ഇത് ponder ചെയ്യുക. Now, do you have control over their habits and behaviors? No. മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല. നമുക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദ ഹോൾ കൺട്രോൾ ഈസ് വിത്ത് യുവർ ബോസ്. ഡിസിഷൻ മേക്കർ നിങ്ങളുടെ ബോസാണ്. Am I right? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആ ഒരു സെന്റർ, വെദർ ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഓർ എ പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ, whatever it is, അതും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതായത് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ദ സ്റ്റിയറിംഗ് വിത്ത് യു, യു ഹാവ് ദ ഗിയർ, യു ഹാവ് ഗോട്ട് എവറിത്തിങ്, യു ആർ ഇൻ ദ കോക്പിറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോക്പിറ്റിലാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാ കമാൻഡർ വേറെ ആളാണ്. നിങ്ങൾ കോക്പിറ്റിലുണ്ട്, പക്ഷേ കമാൻഡർ നിങ്ങളല്ല, കമാൻഡർ വേറെ ആളാണ്. അവിടെ ആ കമാൻഡർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടേ ആ പ്ലെയിന് പോവുള്ളൂ, ആ ഷിപ്പ് അങ്ങോട്ടേ നീങ്ങുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു പവറില്ല. And this is called the honest situation എന്ന് പറയില്ല. ഓക്കെ, ദ കറന്റ് റിയാലിറ്റി എന്ന് അതിന് പറയാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമ്പർ 1, നിങ്ങൾ ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കൊലീഗിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ലെറ്റ്സ് സേ he is at level 6 ആണെങ്കിൽ you should be at least level 8. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബോസിന് നിങ്ങളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്താണ് അവിടെ? KPIs സെറ്റ് ചെയ്യല്ലോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ. KPIs ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലേ? റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുമല്ലോ, അല്ലേ? കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പം ആ വ്യക്തി എന്താണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്, ഓക്കെ, അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ യു ഗോട്ട് ദ വോയിസ്. As long as you can't do that, ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം tell me, how can you develop that? എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോ പൈലറ്റ് മാറിയിട്ട് you can become an influencer and you can sit in the commander seat. That's true. So tell me, what are the 3 things that you have to improve so that you can beat the other guy? See, in a professional way, okay? I'm talking. Yeah. Definitely. See, as I said, I have no problem being productive. I can really perform better or perform, doesn't matter. But as I said, right, the main thing is that as far as I can control my mind and, remove the negativity out, I can come on the right path. Because each and every day I walk onto the floor, these things haunts me. And to be very honest, I become very insecure also. That is why it is stopping me to go fast. Adonu tackle cheyadal, I'm confident that I can play my game because I know that I'm skillful. I bring a lot of capability and I can orchestrate larger things. But this negativity is a bigger problem, which leads to some insecure thought process. Adonu beat cheyadal madi eniki. I'm confident ആണ്. See, ഇതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ this is called leadership number 7. ഓക്കെ, 21 തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ്, 21 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ നമ്പർ 7 കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാണ്ട്. ഇതിനാണ് ടോക്സിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ടോക്സിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലീഡർ തന്നെ ടോക്സിക് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ തോന്നില്ല. ഓക്കെ, വീക്ക് ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നാടൻ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞ് ഇടങ്ങറാവും. Okay, to get up from your bed and to head towards your office. എങ്ങനെങ്കിലും 5 മണിയായി മതി, എങ്ങനെങ്കിലും 4 മണിയായി മതി എന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറും നിങ്ങൾ. അതേ സമയത്ത് ആ ലീഡറിനെ പിടിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ലീഡറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കുക. വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ലീഡറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡേ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് വീക്ക് ഡേ ആവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. എനിക്ക് എങ്ങനെയല്ല ഓഫീസിൽ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Satyam Sensi. I can't tell you how right you are. Am I right? Absolutely, you nailed it. Adana main problem. Oru support to illa enikku. That's the main thing. Okay. Anyways, good perspectives. Okay, so now the question is, ee vyakti, the boss that you mentioned, is he owning the company? He's not owning the company. It's a very larger company. Okay. And he's just playing around. He's grade 10 in UAE terminology.
ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ്. സോ 85% ആൾക്കാരും അവരെ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാരണം അവരെ ഡയറക്റ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോസിന്റെ കാരണം. തീർച്ചയായും 85% of the people they leave the job. It's not because of the job, or it's not because of the company or the package they get, but because of the person they report to directly. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളൊരു നല്ല ലീഡർ ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ദേ മേ ലൂസ് യു. Why? Because you have been pressured from all the side. Okay, now ഈ ഫാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് ഫാക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് റോക്ക് എന്ന് പറയാം, ROC എന്ന് പറയാം. R means you have realized the first thing, you have recognized. Number 2, you have to own it. O stands for own it. എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ചുറ്റുപാത്തും തീയാണ് എന്നുള്ള എനിക്കറിയാം. ഈ തീയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ രക്ഷപ്പെടണം, പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം ഈ തീയിൽ നിൽക്കണം. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സൂട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്, what is it I need to have now to protect myself? Okay, if you want to continue in this organization, ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്പർ 1, നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. കാരണം നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് താഴെയൊക്കെ പോകണം, മേലോട്ടല്ല. യു ഗോട്ട് മീ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 6 ആണ്, അദ്ദേഹം 6 ആണ്, യു ഹാവ് ടു റീച്ച് 8 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു പെർഫോം ബെറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രഷർ വരുമ്പം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യണം, ശരിയല്ലേ? അതെ. Okay, now what is either 0 to 10, how much do you break every time? See, it depends generally, but I think at an average I would say 5. So that means it's half. Am I right? So ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നാൽ നിങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആകെ ഡെസ്പ് ആവണം. your performance goes down, your mentally you goes down. Yeah, because support systems illanthana. Exactly correct. Exactly correct. I want you to think from a different perspective. Yeah. Let's say that you're asked to leave. Yeah. ഇന്ന് അവർ ഒരു പേപ്പർ തന്നു, ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ തന്നു വിചാരിക്കാം. Yeah. Would you be sad or would you say, oh thank God, at least I got rid of this? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക? ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നല വരിക, കിട്ടേണ്ടൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പൊ പറ്റുക, എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവിക്കാന്ന് ആ തോന്നൽ ഏതാ വരിക? ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. So obviously the latter, what you said. Okay, so that means you have to stick on here. Yeah. രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ ഇത് പോയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമായിരിക്കും. അങ്ങനെ സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. Am I right? Yeah. അതിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to be strong. Yeah. ശരിയല്ലേ? I agreed. ആ സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് 3 കൾച്ചറാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിന്റെ പോലെ, വാട്ട് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ യു ക്യാൻ ബിൽഡ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും യു ആർ ലൈക്ക് എ സ്റ്റീൽ കപ്പ്. What is it you will do? It doesn't matter. It should not bother you at all. കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അവരങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. പാരൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? പാരൻസ് ഉണ്ട്. എത്ര വയസ്സായി അവര്? ഫാദർ 70 ആണ്, മദർ 67. ഹെൽത്തി അല്ലേ അവര്? അൽഹംദുലില്ലാ. ഓക്കെ, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിന്. ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളെ പാരൻസിന് പിന്നീട് വയ്യാതാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം, തീരെ സുഖമില്ലാതാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം, ബാത്റൂമിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം നോക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് നിങ്ങളെ പാരന്റായി മാറില്ലല്ലോ, പാരന്റ് തന്നെ അല്ല എപ്പോഴും. എത്ര തന്നെ അവർക്ക് വയ്യാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കി വളർത്തി അതേപോലെ നമ്മൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും കുട്ടികളെ പോലെ നോക്കി വളർത്തണ്ടേ. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ? അവിടുന്ന് ചാടി പോവോ? ചാടി ഓടിപ്പോവും. എൻ്റെ ഫാദറിന് വയ്യ, അപ്പം ഇനി അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതമൊക്കെ ആകെ കുടുങ്ങി പോകുന്നാലും ചാടിപ്പോവും, നാട് വിട്ടു പോവും? ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ. അതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആക്കരുത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കണം, ജീവിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ആകേണ്ടത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇത് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ്, നല്ലൊരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കോൾ you gave me a word for that. What is that? It's an eye-catching job. Yeah, eye-catching job. That's correct. I was looking for that. Eye-catching job എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ eye-catching job ആണ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. Am I right? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അപ്പോൾ in order to survive, ഇവിടെയാണ് സർവൈവൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ. Am I right? സർവൈവലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു സർവൈവൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തേ മതിയാവും. നിങ്ങൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തേ മതിയാവും. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു റിംഗ് ഉണ്ടായേ മതിയാവും, സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ഉണ്ടായേ മതിയാവും. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം?
From today onwards, this is what I'm changing. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് 1 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്. അപ്പം ലെറ്റ് മി ടെൽ യു, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി വെൻ ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് ഫസ്റ്റ്. അതെ 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 അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ? ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ഒരു ഡിഗ്രി ചേഞ്ച്, 3 ചെറിയ ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വേറെയാണ്. ഐ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച്. അപ്പം ഞാൻ നല്ലൊരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോഴ്സ് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഫ്രഷ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ ടെക്നോളജി. എനിക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണം മൈ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന്. കോൺഫിഡൻസ് വേണം. സെക്കൻഡ് തിങ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം ട്രൈങ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു സം ഓഫ് ദ വൈഡർ ലീഡർഷിപ്പ് ടു സീ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സം ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓൺ ദ അതർ ഏരിയ. തേർഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യണം, ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കണം. ഐ വോണ്ട് ടു റീചാർജ് മൈ സെൽഫ്. സോ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട്. ഇതിൽ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സിനാറിയോയിലാണ്? ഓക്കെ, വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് AI tools, that's a different one. You are looking for better leaders, that's also good, and going for books. ഇതിൽ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാറ്റം വരുത്താൻ? What is the easiest and the fastest thing that you can do? ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ്. ഞാൻ ഓണസ്റ്റ് പറയാണ്, ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഈസിയസ്റ്റ് തോന്നുന്നത്, റീച്ചബിലിറ്റി ഉള്ളത്. Okay, To reach out to leaders, am I right? yeah, absolutely. ഓക്കെ, ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കാണുന്നത്? ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ തുടർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ you want to move from this organization? Why? No. Within the organization, I mean, there are some extensive opportunities, right, on other areas. So, like, എൻ്റെ orgന്റെ sub orgന്റെ executive, and he has a wider spectrum under his umbrella. So I just thought of reaching out to him and seeking some opportunity in his wider area. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 5 സാധനങ്ങൾ, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കേണ്ട 5 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് എന്നാണ്. എന്താണ് ഞാൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ചോദിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ലേൺ എന്നാണ്. എന്താണ് ഞാൻ ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. മൂന്നാമത്തെ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച്. എൻ്റെ ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ഒന്നിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. നാലാമത്തെ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ്. എന്താണ് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുവരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഹൂ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ. ആരാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം അത് തന്നെ. നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെ, ഐ തിങ്ക് സോ. അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. അവിടെ തിങ്സോ അല്ല, ആസ്ക് നൗ ആർ യു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എന്നാ. തിങ്സോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡൗട്ട് വന്നു. And if you say that I can find out. ആരും ലോകത്ത് ആരും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 5 പേരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ട്രംപ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതെ, ട്രംപ് വരെ എത്തുന്നത് 5 പേരും കണ്ടാൽ മതി. ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള 5 പേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, സ്റ്റെപ്പ് 3, 5th person would be Trump. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളിലാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഡു യു ബിലീവ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണക്ട് വിത്ത് ദ ലീഡർഷിപ്പ്? Definitely I have to. 0 to 10, how confident are you? 8. Beautiful. Can you do that? Absolutely, yes. When can you do that? I'll do it as soon as possible. What do you mean by as soon as possible? For some it is like 10 years, for some it is 10 days, for some it is 10 minutes. No, in the immediate, I would say probably in the next week or 2 weeks or so. Why is it taking too long? No, again, as I said, I've already reached out to someone, but then I would. That's a local train. We are not talking about local train. We are talking about the bullet train. My question is, when can you reach? Next week. Why? What about this week? Yeah, of course, yes. I mean, starting from Monday, early next week. Okay, Monday, what time? Probably second half. Are you sure about it? Is it Indian time or some other country time? No, it's Dubai time, definitely. Dubai time. Okay, great. So would you do that? No, 100% I'll do that. Did you get sort of perspective? That was your question. Can I have a perspective? Did you get that perspective? Definitely. നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെയോ? Are you happy? Yeah, I'm 100% happy. Yeah, definitely. Thank you very much, and I wish you all the best. Thank you, Sensi. Thank you. That eye-catching job, I love it. You didn't tell me what is it, okay? But keep it confidential.
Inshallah. Thank you. Thank you. You're doing a great job, Sensei. Thank you. I appreciate that. Yeah. Thank you. Let's go to the next caller, please.